अहज़ाब यविश्तम सिपारा सूरह अहज़ाब दसरना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। सूरह अहज़ाब मदनी सूरत थे। तरतीबी मुसहफ़ी की 33 और तरतीबी नुज़ूली की 90 नंबर दे। पस द सूरह आल इमरान न दा नाजिल दे। ददी सूरत मकसदी मसला व दावत तहज़ीज़ अला तबलीग व तबलीग द तौहीद और द कुरान माने तीजी वर्कई और तज़ीज़ अला इताअत अल्लाह व रसूल वरद रसूमात बातिला पदे की तीजी वर्कई पे इताअत और ताबेदारे द अल्लाह व द रसूल और प बातिल रसूल बाने रद कई पदी सूरत की रबत मख की सरदाद मख की सूरत की मसला तौहीद बयान शोनदी को उस इत्तिबा द रसूल ज़िक्र कई। दार मख की सूरत की रद व शिरक नपदी के उस रद्द प बिदआत शिरकिया और पर रसूमात बातिला बांधी। दार मख की सूरत की इख्तिताम की विल फ़ार ज़दीन मखवाड़ा दी आखिरी आयत की रदी सूरत पर आगाज़ की हुई इत्तक़िल्लाह अल्लाह न हो जरेगा अमर कई तक़वा इख्तियार का इम्तियाज़ात द सूरत द सूरत मुमताज़ दे पवाक़े द ज़ैद रज़ीलान हो द ज़ैनब रज़ीलान हा ददिया का वाक़या बदे के दा दारंग द सूरत मुमताज़ दे प ग़ज़वे अहज़ाब पवाक़े बांधी ग़ज़वे अहज़ाब मशहूर वाक़या ग़ज़वा शवेला दारंग द सूरत मुमताज़ दे प ज़िक्र तो हुक्म द नुज़ूल हिजाब द पर्दे द हिजाब हुक्म पदे के रागले और द सूरत मुमताज़ दे प बातिल रस्मुन परद बांधे द सूरत तकसीम दे सलोर बाबुन बांधे अवल बाब द 1 आयात न 8 आयातों पूरे दा ब्या द 9 न 27 और ब्या द 28 न 40 पूरे द्रेम बाब दे और 41 न आखिरा पूरे ब्या आखिरी बाब दे। बस सूरत की उम्दा तहज़ीज़ अला तबलीग और इत्तिबा द रसूल तरफ ता तरगीब और कई औरत कई दरस में बातिल पैगम्बर तपदी सूरत के 12 खिताबू न कई और उम्मत तशपाड़स खिताबू न कई अवल बाद 1 न 8 आयतुनु पूरे दे पदी के अवल खिताबात नबी अलैहिस्सलाम ता तकरीबन सलोर खिताबात पैगम्बर तो 3 खिताबात उम्मत ता ज़िक्र कई। या अय्युहन नबिय्यु इत्तक़िल्लाह हदीस अवल खिताब नबी अलैहिस्सलाम तदे पदे अवल आयात की और हासिल लदेदार चे तबलीग का और तबलीग की तेज़ी का। या अय्युहन नबिय्यु ए नबी इत्तक़िल्लाह यरक व हमेशा अल्लाह नाम वला तुति'ल काफ़िरीन खबर ममन द काफ़िर वल मुनाफ़िक़ीन व द मुनाफ़िक़ानो इन्नल्लाह बेशक अल्लाह काना अलीमन गद पोइज़ात और हकीमन हिकमत वाला ज़ात द चा खबर ममना और द अल्लाह खबर मना काफ़िर मुनाफ़िक़ान ता सुस्ती ददी आयात द शान नुज़ूल बारक की मुफस्सिरीन वही च दो खुद द जंग नबाद द मक्के द मुशरिकान यो वफ़द राग नबी अलैहिस्सलाम ला और मुनाफ़िक़ान द मदीनी अगी सर मशवरा उकड़ा दुई चराल नबी अलैहिस्सलाम नो ढेर द इत्तिहाद और द मुस्लिहात खबरें शुरू करे अवे यार पैगम्बर ते वे जमू खुदान होता दा बदरत मो आया तो दा मो च दा सनी शिकोले और दी हाजत रवा मुशरिक शाह नदी और दी शफा नदी मुंग सिंह वायु शफात कहरी बस मुंग बस्ता लार की नाराजू मुंग बस्ता तो सना वायु तो जमू खुदान तो सम आया मुनाफिकान हम दी काफिर सर सरो खोजाओ चाव यार अदा से वो नो मकसद पदी की तरगीब मुदाहनत तो पैगम्बर सुस्ता चिदा खबर अफरीदी अल्लाह यातुन रोलिगल ए नबी इत्तक़िल्लाह हमेशा यारद अल्लाह न कवा वला तुति'ल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन खबर ममना दी काफिर और अदे मुनाफिक जदी ता तो सोच शा नरम शा ना उम्मा का कम वही च दमाकड़े दागा दागा से बयान का खा
ان الله بشک الله کان علیم غد پوی او حکیم حکمت والا ذات هغه پوی حکمت والا دی نو دا خبره پس لاړ شه او د دوی دا خبره دا مور ممنه او وتبع دویم خطاب وتبع تابعداری کو مداغي یوها الیک چې وਹੀ کول شي ته من ربک استاد رب طرف نه د قران تابعداری کوا ان الله بشک لکان بما تعملون خبیر هغه د پاغه سبحانه چې تاسو کوم عمل کوي خبردار ذات ته او توکل علی الله بروسه کو په الله باندې وکفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمہ دار دا بل خطاب بروسه بار کار کې په الله کوا مراد نفی د خوف د غیر الله نه دا خیر الله الله نه سوا د چا نه بیا رمکوا چې دا فلان کې سه بخفشي کله دا خبرو کوم د فلان کې زلو واپې ودر دیږي نه دا الله په خبر کې د چا لحاظ بم نه کې بروسه په الله کو الله ذمہ دار دی مکمل اعتماد ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه دی آیات 903 مثالونه ذکر کړي درې امثال ذکر کړي د توحید او رسالت د پاره مقصد پدې کې مرد دی په مشرکانو او رد د رسومات او د جاهلیت دی دا کافر نبی علیہ السلام تراغلو چې زمو خدایانو په سمو آیا نو پدې جمله کې داغي رد کړي الله فرمایي وګوره ما جعل الله ندی ګرځول الله لرجلین دی او سړی د پاره من قلبین دوزلونا فی جوفه په یو سینه کې چته د یو سینه کې دوزلونا سړی کې دی شینا پسینه کې یو زلوی یو دقه سي مؤمن موحد او مشرک دا یو ځای کې دي نشي شرک او توحید یو کې دي نشي ته زمو خدایانو په سمایا زه خدایي صدا سره غوته تاسو ته چې دا شرک مکوې تاسو په شرک رد کو توحید بیان د تکوما نو توحید او شرک دا یو کې دي نشي تاسو ماته گزارو کو خیر دی نو شرک دل رواکم زه خو الله را لګل دی رد پاره ما څنګه چې د یو سړی په سینه کې دوه زړونه ني دا قرن توحید او شرک یو کې دي نشي دا ودا آسان الفاظو کې دا خبر او کړه یو سړی دانی چې مشرک یو موحد نه یو بېخه او بل غره وما جعل ازواجکم او نیدی ګرځول استاسو بیبیان الله ای اغا تو ظاهرون چې تاسو زهار کوي منهن دی خذتا امهاتکم میان استاسو دویم دا جاهلیت کې اور رسمو چې جاهلیت کې بخزه ته جادوي انت علیه ک ظهر امي ته زما باندې دا سیده ک زما د مور دا شاه چې په ما څنګه حرامه ده دسی په ماتم حرامه نو بس هغه باندې خزه بیزان باندې حرام کړه ابدي او دا به واقع د مور غونته ګڼله چې بس دې ته خو ما د مور غونته نسبت کو نو دا زما د مور غونته ده نو آیات راغی چې نا خزه صرف مور ویلو باندې مور کیږي نه او نه په دې باندې نکاح دغه خرابيږي خودم رضا چې د دې بیا خپل کفاره د سورې مجادله کې راځي خام اب اور کوي د دې ته مسله د زهار وای د دې به ابدي نکاح حرام دي سره غنلا نو دارال چې ګور څنګه په یو خزه کې دوه متضاد صفات مور او خزه یو کې دي نشي مور د خزه ده د قرنګ انسان معبود او عبد دا کې دي نشي چې انسان د تورته دا معبودم دی بل طرف ته عبادمي اغا ته خدای وي خو هغه د الله بندي نو د دوه صفات یو ځای کې دي نشي مطلب غیر الہ کې دي نشي ښا ندی ګرځور الله تاسو بیبیان الله ای اغا تو ظاهرون منهن چې زهار کوي تاسو دوی ته لګداغه څه د مور غونته وتوای امهاتکم تاسو خپل میان دي نو بل مثال وګوره وما جعل ادعیاکم وما جعل ادعیاکم ندی ګرځور الله تاسو امتبناگان مو بولا بیٹا ابناؤکم خپل زامن یو سړی چاته وي چې ته زما زوی مو بولا بیٹا چوته وي نو دې زوی لفظ سره خپل زوی کې دی نشي ادب خپل پلاری او ساده بچی تپلاری نو لہذا دا یو کې دی نشي ښا متبناگان لیکن بجاهلیت طریقې باندې رد دی جاهلیت کې چې بچا یو الګ ته وي چې ته زما زوی نو بس مو بولا بیٹه به داسې غنل لکه دا چې زما حقيقي زوی دی نو کو داغه خزه بوا او هغه به خزله طلاق ورکو نو دې سړي به سره نکاح نو کول ولې ودا زما دا زوی دا خزه دا او د سره خو نکاح نه کوم حالانکه دا خو د مو بولا بیٹه اخذ سم نه کېدا خو دې واسي وی دا زما انګور شو
نو یو ولد کې دو متضاد صفات نه جمع کیږي ها ته د یو والدین نه پیدا یو د بل نه پیدا او دقه غیر الہ الہ کې دین شي خام چې ته الله نه سوا د بلم خود لري ناغه معبود او د بل عبادت دی ښا څنګه چې مو بولا بیٹا حقيقي زوی زوی کې دین شي اصل کې دا تمهید توړي هغه واقع د زید رضی الله عنه ہوتا رسو دی صورت کې د زید رضی الله عنه واقع روانه ده زید یو غلامو دا د خدیجه رضی الله عنها د ترزیو اور واریو حکیم بن حزام ناغا اغستو په میله کې او دی اصل کې غلام نو دی مور او پلار سره روانو ماشومالی کې نو ډاکوان پر ووتل نو ډاکوانو دی وتختو نو مور او پلار او ماما ټوله په سډېرو ګرځیدل خو پیدا نه کو چې پیدا نه کو نو میله کې هغه ظالمانو خرڅ کو نو په دې کې د حکیم بن حزام تلو د خدیجه رضی الله عنها دار وارو د واغستو نو د خپل خدیجه رضی الله عنها لور کې چې دا بستا شو خدیجه رضی الله عنها چې نبی رسول الله سره نکاح وکړه نو هغه نبی اسلام لور کو نو د پیغمبر خدمت کو نو خلکو کې دا مشهور شو چې دا پیغمبر زوی دی نو خلکو بدته وی زید بن محمد اے زید زوی د محمد صلی الله علیه وسلم نو بیا وروستو نبی علیہ السلام دوی له نکام کړی دا او نکاح وسره د زینب رضی الله عنها وکړه دا تر لوري و د نبی علیہ السلام خو بعد کې دې کور جوړ نشو د زید زینب لا طلاق ورک نو وروستو بیا په زینب باندې الله حکم کو نبی علیہ السلام ته چې ته نکاح وتړه دا رسم ختم کا چې دا خلک وي د مو بوله بیٹا زوی خزه سر نکاح نه کیږي چې کله غي طلاق کی نو دا رسم ته ختم کا نو قرسم بیا نبی علیہ السلام باندې الله ختم کا نو مو بولا بیٹا زوی وی حقیقی زوی نه ښا حقیقی زوی سي خزه سر نکاح نه کیږي ښا وګوره وما جعل دیاکم نه ګرځول استاسو متبناګان ابناکم خپل ځامن ذالکم قولکم بیافایکم داستا سو وینا په خلوص تاسو دا او الله یقول الحق الله وی حق او هو يهدي سبیل غام هدایت کی د سملاري او دوهم आवाज کوي دی متبناګانو ته لیابایهم پونمونو د پلارانو د دوی زید بن محمد نه زید بن حارثه وای در پلانوم حارثه نو حارثه به وای د سی ورته وای هو اقصد عند الله دا ډېر د انصاف خبره د الله په نسبانه دا فیلم تعلموا اباهم کنه په جنتا سور دی پلاران فیخوانکم فی الدین بداستا سرونه دی په دین کې و موالیکم او تاسو دوستان دی یا آزاد کردہ غلامان دی ولیس علیکم جناح نشته پتا سبحانه گناہ فی ما پاس کې اخطاتم به چې خطا شوی تاسو پاغي ولکن ملکن گناہ خو اغدا تعمدت قلوبکم چې قصد کړی تاسو زونو قصدن بدا سینه کې قصد یو کار ته وکړو او گناہ دی عمل کرا واست گناہ شو او چې قصد نه کړه ګنا نه ښه وکانه الله دی الله غفور رحیم وبخون کې مهربان النبی اولا بالمؤمنین خطاب اول د امت ته النبی پیغمبر چې اولا ډیر لایق او مهربان دی بالمؤمنین په مؤمنانو باندې من انفسهم د دې مؤمنانو د نفسونو نا وادواجوه او بیبیان د پیغمبر امهات او میان دي د دوی دي پیغمبر به خپل ځان نه د خپل مور او پلار اولاد نه ډیر لایق ګڼه ډیر مهربان به ګڼه ښه علی بسته ایمان کاملی چې ته زیات مینم پیغمبر سره کې حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتا اكون حب الیه من والده وولده والناس اجمعین تاسو کې هغه پورې یو سړی کامل مؤمن نشي جوړې دی تر دې پیغمبرو چې زو ته خوښ شم د خپل مور او پلار نه د خپل اولاد نه او د ټولو خلکو نه نو دا سړی کامل ایمان والا دی او د خپل ځان نه خپل اولاد هر څه نه بزیات امینه رسول الله سره کې دا د کامل ایمان نه خدقه نو مؤمنانو ته وی پیغمبر ډېر لایق تاسو د نفسونو پتا سو او ازواج ورده بیبیانه چې کوم دي امهاتهم دا د امت میان دي ښا مطلب د پیغمبر نه بعد دې سر نکاح نه کیږي ښا دا د امت میان دي پیغمبر په منزله د والد دی دارنګ استاد روحانی پلار دی درته هغه عزت او قدر وکي او د نبی علیہ السلام بیان د امت میان دي څنګه چې د امور خلق تعظیم کوي او داغه دوی سره تحریم د نکاح دا او بدی بغیرت هم کې نو دغه مراد دی خان دا یو منافق عبد الله ابن ابي بن سلول ویلو د نبی علیہ السلام د وفات نه بعد عائشہ صدیقہ رضی الله عنها سره بزنه کا کوم دغه بې ایمان تویل چې دا غستا مور د وازواج امهاتو
تدا خبرې کې غلطي واولو الارحام او خاوندان د صله رحم بعض او بعض رضی الله اولا ببازن لایق د بازو دي دا د وهم جواب دی چې میراث کې دی ولې صدر دی وینه میراث کې خپل رشتہ داران بیا صداري ښا فی کتاب الله الله په کتاب د میراث کې من المؤمنین د مؤمنانو نا والمهاجرین د مهاجرینو نا الا ان تفعلوا مگر دا چې کوي تاسو الا اولیاءکم خپل دوستانو سره معروفن سنی کی وصیت کول شي د خپل دوست لپاره چې زما میراث کې درځونه دونور کې نو دا مال پدری مېسه کې دغه وصیت چلی دی شي داغه د لپاره وکانه فی الكتاب وکانه ذلک فی الكتاب او دا خبره په کتاب کې مستور لیکل شوی دا میراث خبره دا کتاب یعنی لوح محفوظ کې دغه درج ده وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ دا خطاب سلورم دی نبی علیہ السلام ته سلورم خطاب نبی علیہ السلام ته کوي چې د پیغمبر باره کې د ټولو پیغمبرانو وعده غسته شو هغه ټول پیغمبرانو نه د توحید وعده غسته شو نو پیغمبر ستانه موږ غسته را وای د خزنا من النبیین هغه وخت چې موږ غسو د پیغمبرانو میثاق او نبی وعده ومن کو ستانه موږ غسته را ومن نوح د نوح علی السلام نو ابراهیم د ابراهیم علی السلام نو موسی او د موسی علی السلام نو عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم نه واخذنا منهم میثاقا غلیظا او هغه سه هم د دینه وعده غلیظا پخاو کلک وعده مدینه غسته او مضبوطه دا ستانم چې توحید و بیانې خلق او وعده د رسالت د نبی رسول الله هم دا هغه سورہ ال عمران 81 کې تیر شوی دا لیاسل صادقین در پر چې الله تپوس بکئی الصادقین د رښتینو نام انبیاء او مبلغین ان صدق د دې رښتیا مبارکي چې دعوت هم کړی دی کو الله به تپوس کوي وعد الکافرین او تیار کړی دی الله کافر د پاره عذابن الیمن هغه عذاب دردناک چې چانو منلې یا ایه الذین آمنوا اذکروا نعمت الله دې جن دویم باب ته 28 پورې پدې کې اوس دوه خطابات دي مؤمنانو ته او دغه رنگ تقابل د مؤمنانو منافقانو ذکر کوي یو واقع د غزوه احزاب او د غزوه بنو قریظه دا بیانې او دریم خطاب د امت تم کوي یا ایه الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله یاد کې نعمت الله علیکم چې پتا سو کړه اس جهاد کوم کله چراغ لی تاسو ته جنودنا لخ کری فارسلنا الله موږ راولېګ علیهم په دی باندې ریحن هوا و جنودنا ولخ کری لم تروا چې تاسو نه لیدیا غیلرام وکانه الله بما تعملون بصیر او دی الله پاسه باندې تاسو عمل کوي لیدونکي دا د غزوه احزاب واقع ته اشاره ده غزوه احزاب دا احزاب ډلو ته ویل کیږي او د غزوه احزاب ځکه وي چې بده کې د کافرو مختلف جماعتونو ډلې یوځای شو د مسلمانانو خلاف او دوی په مدینه و مو چړای کو مدینه با قبضه کو د غزوه خندق مو داغه جنگ دی چې بده کې خندق د مدینه نه غیر چاپیر استل شو وکند پورا نبی علیہ السلام مدینه ته چې هجرت کو نو دویمه هجره کې د بدر جهاد شو بیا دریمه هجره کې د احد جهاد شو نو سلورم یا پنځمه هجره کې د غزوه احزاب پیش راغلی دا د احد نه بعد د ټول کافران متحد شو او پورا سخت غزوه د مسلمانانو خلاف شروع کړه یعنی جنگ دا غزوه سخت په مسلمانانو ځکه يهود قریش مکه بنو عطفان قبیله د ټول یو ځای شو تقریبا کافر 12000 یا 15000 کسانو او دوی مسلمانان 3000 او سامان مسرکم نو نبی علیہ السلام شورا رو غستا مشوره کوله چې سوکو کافر خرازی په مدینه باندې نو په دې دوران کې سلمان فارسی رضی الله عنه یو مشوره ورکړه دا ایرانی صحابي دی ایران نه راغلو نو دوی ایران کې چکل زوما نو په موږ مدد چکر د دشمن ير رااله دشمن په ګڼ تعداد کې په موږ چړای کولا نو موږ په خپل خار نه خندقونه وستل خندق دا چې غټه کند ودا سی وستا هغه بروړې دي نه شو لکه د محلي عمره غټه کند دا ولاندې جوړ کړه او دا سی غټه فاصله کې وستا نو دشمن به دیخوا خار تر وړې دي نه شو دا مشوره چې د پیش کړه نبی رسول الله دا مشوره خو کړه بس حکم اور کې خندق وباسه د مدینه د غیر چاپیر خندق شروع شو ته دشمن لار کې خندق شروع شو دا تقریبا کل لمبای د 3.5 میل وا 3.5 میله د دې چوڑای گہرائی
د سلمان فارسی رضی الله عنه د خندق د کنستو د واقع نه معلومیږي. هغه وایي روزانه 15 غزه وګد او 15 غزه گہرا خندق به مونږ ایستو، دا به مونږ روزانه کو. او نبی علیہ السلام بهترین پلانینګ والو او خيار امیر بیدارو نو دا څه وکړل چې مهاجرین هم دي کې انصار هم مهاجرینو جنډه زید بن حارثه رضی الله عنه ورکړه او د انصارو جنډه سعد بن عباده رضی الله عنه ورکړه چې مطلب د ټولو اتفاقی او باهمي اعتماد برقراری. نو نبی علیہ السلام لس کسان تقسیم کړل 40 غز خندق کنستو د پاره چې یو ډلې ته هر ډلې ته په کې کار حواله شو چې تاسو بدونه دونه کوي. سلمان فارسی رضی الله عنه یوازې ودی خو نو مهاجرو کله انصار کې د مهاجرو انصارو په دې څه تناظر اعلی एकदम نبی علیہ السلام راغی وی سلمان من اهل البيت، سلمان زمون نه زمون د اهل بیتونه بس هغه خپل ډله جوړه کړه ځکه سانه ولا ورکړل صد مهاجرونو صد انصارونه چې اختلاف ختم شي. پیغمبر کو اختلاف ختمو کم ځای بچ اختلاف راته. نو دی کې جنگ دی خندق کنستو دوران کې ډېر معجزې د نبی علیہ السلام ظاهري شوې دي. سلمان فارسی رضی الله عنه خندق وباسي پدې کې مخ ته غټ راغی، پیغمبر دا سلکی ریسته و چې دې ځکه بکناوي الته غټ مخ ته راغی هغه دی په ډېر وسو کړي خو نه ماتې ده. اخر نبی علیہ السلام ته आवाज کړي چراغ نبی علیہ السلام نو بس نبی علیہ السلام هم د خدمت کې دوی سره مصروف وو. ورته د جماعت مدرسې د دین خدمت د اعلی خلکو کاری دغه پیسې اخلي. نو سلمان فارسی رضی الله عنه راغی نبی علیہ السلام راوځ چې دا ګټه نه ماتيږي. نبی علیہ السلام راکته دا سا وخت کې سو کوداله و چې سو بس چې څنګه یو ضرب ورکو یو ضرب سره ادري مې سره ګټه نه جدا شو او एकदम یو رانا دا سبر لاړه. نبی علیہ السلام دویم ډب ورکو بیا لګا نور ماته شو دویم رانا لاړه تاسو دریم ضرب چې ورکو ګټه تسنه شو او رانا غونته لاړه. صحابه ته پوښتنه کو پیغمبر نه چې دا رانا سوا. نبی علیہ السلام دوی جبرئیل راغلو او د یو رانا کې ماته د یمن قلې د فتح بشارت راکړي چې یمن الله تاسو له درکې. په بل رانا کې مال الله د روم خو چې دا روم متا سره الله درکې سوپر پاور هغه او بل رانا کې ماته الله ایران خو کسرا بادشاہ چردد بادشاہت با تاسو زیر راځي دا الله ماته خوش خبره راکړي. منافقانو چې دا اوردل په خندا شو مزاق وړو چې دې ته ګورو کسرا روم ته ګورا دا منافق د شي کوي کنه الګ تا ته ګورو د دون غټ کار وو کی نه الله چې سو خوښ شي او د الله په ذات چې د چا اعتماد یې کار ول الله کوي بیا. نو دا څه خو پیغمبر وغه ته پیشنګوئی ملو شو. بهرحال ثوابو بدغه سي کار کو خندق به استدا درینیم میله خندق شپږ ورځو کې وستل شو. شپږ ورځو کې پدې کې جابر رضی الله عنه ورځ دعوت کو ثواب ډیرو غشي وسوم نه د خوراک نبی علیہ السلام خپل خېټه په سکانی تړلو. نبی جابر رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام ولې د ډېر خپه شو زر کور ته لاړو خزي ته وی کور کې سدي نو کور کې وته خزي وی چې بس یو ساعه وړدي وربشي دی را کرا 3.5 کیلو او یو د چيله هغه بچي ولاړ دی بس دومره شیزونه دي ویزا دا شابه چیرې بچی را دی خو کا او دا وړه شابه واغه په خول شورو کا نو خزي وته وی پیغمبر ته وکی پټ گوایا بچي اوسو کسان راشه ځکه خندق خو بلا خلک تی بزرګونو تا خو ټولو نه کیږي. نو بس جابر رضی الله عنه ټیک ته تیاری کوي زور زما نبی علیہ السلام لا جابر رضی الله عنه راغی وکی وته وی چې راځي بس لغون ته تیاریم کړی دا ته یو سو ملګری بس مشران راشي. نبی علیہ السلام ټول خلکو ته اعلان وکړو ویاله ټول بځای جابر رضی الله عنه دعوت کړي او حیران شو چې داس چلو شو. بس خزه ته وی چې راغی کوړتا چې ما خو پیغمبر ته ویل خو پیغمبر ټول ته اعلان وکړو نو خزه وی خو پیغمبر وکړو بس بیا پیغمبر شه چې پیغمبر کړی دی خدای به هغه پوره کوي. نبی علیہ السلام دی ته وی د لوخونه سرونه ولر کوي نه چې زرا شم بیا به زلر کوما نو راغی نبی علیہ السلام او لوخینه په خپل سر لري کې د پیغمبر معجزه وا او وی اچوي شروع شي. اوس دوی لګیا دي کټویا چې روټه ورکی نه ختمي آغا زرګونو خلکو خوړې او مکه شان پتیله ډکه پرته او نه ختمي کی دا پیغمبر معجزه وا. بهرحال دینه بعد چې دا خندق وېسته شو نو سخت یخنی وا اوس مشرکان کافر رو رسیدل مدینه نه غیر چا پیروس چې څنګه راوړي ګوري خندق ته ای حیران شو بس خو پاتې شو
راوړې دی نشي کافر ډېر کوشش وکړو کله په تیرانو حمله کول دنه په دوی حمله کولې آسونه به راوړې دی نشو او خان بس ټول خو پاتې شو بسالته خیمه ولا ګولې ورونه بل کړل او سم نه کیږي کو یو نیم یک کاتو کا کافر راضي بس دغه نه په مسلمان هم ورزي اخاندک را چلاندې سو کوشش کی الته وجني بس په دې دوران کې 25 دن تیر شو منافقانو غلط ګمانه شروع کړو یاره الله مدد نه کوي وره دا خبر ډېر وګد شو اخر د الله امداد راغی پیغمبر دعا وکړه 15 ورځې بعد تیز سیلې رااله طوفان راغی داسې طوفان راغی چې را دوی کومې خیمې مې تړلې وې ول اوچته کړې راسي او ټول ارسه اوچت کړل او شګه دې سترګو کې لاړې او ټول بس پتیخ ته مجبور شو اورونه مړ شو زر فرشتي راغلي وي د دوی دا غي سارو اگر رسې کټ کړي هغه و تختیدل سارویم ته او ارسه پځې پرې خو دوی وځي الکه بس اسنه مسلمانان را ولدي دوران کې عمله ستونه کی د شپې نبی علیہ السلام حذیفه رضی الله عنه له جاسوسي را پاره چور سے څه حال لې اغه راغست یو بل حذیفه رضی الله عنه په کې درنه کینا سو تیار وا یو ورونو کومړو یو بل نه لید حذیفه رضی الله عنه په کې یو کس لا سنی او کیناسته بس ویوره د چلک بزو نوري ساری ګنا جنگ نه کیږي دوی سره اخر بس نبی علیہ السلام ته خوشخبری راوړه او دی ووتل لوی مالی غنیمت د دوی نه پات شو هغه الله پیغمبر ته حواله کو او دغه سي ټول دوی دغه سي پتیخ ته باندې مجبور شو دا غزوه احزاب وخا د دې تذکرہ دل تک یو ګوره اوس ته ترجمه ده خام یا ایه الذین آمنوا ایمان ول اذکروا یاد کې نعمت الله غ نعمت الله علیکم چې پتا سو کړو اجاتکم جنود کله راغل تاسو ته غلخ کری فارسلنا علیهم ریحا الله یې موږ راولې غل په دی باندې هوا او جنود نو لخ کری لم تروا چې تاسو نه لیدي ملائک الله راولې غل وکانه الله او الله بما پاسبن تعملون تاسو کوم عمل کوي بصیر لیدون کې اس جاؤکم کله چرا لتا سرا کافر من فوقکم دبرستا سنا ومن اسفل منکم ودلاند استا سنا واذاغت الابصار کله چکه شوستر کې د hebatنا وبلغت القلوب اور سد رزون الحناجر دی مروتا وتظنون بالله الظنون او تاسو ګمان کو په الله مختلف ګمانونه کول مؤمنانو خو ګمان کو چې الله به امداد را لګي منافق بد ګمان کو یو ګور الله مدد نه کوي هنالک د غزه کې تستر کې کګې شو زړونه مړې ته ورسېدل کنایره د غم نه جنگ وګد شو نه کېدو نو ټول پریشانو هنالک د غزه کو ابتلی المؤمنون ازمایل شو مؤمنان وزلزلوا زلزال شدیدا او اجل قول چو بجل قول سخت سرا مؤمنان ته ډېر تکلیف ورسېدو ځکه دا خندق استل بیا چې کم دی حالات سخت شو ثابت قدم ولاړو وایز یقول منافقون کله چوي منافقانو والذین کسانو فی قلوبهم مرض چې دای په زړونو کې مرض اوس مرضیانو منافقانو دا خبره شروع کړې وي دا دغه قباحات بیانې اوسخه ما وعدن الله ورسوله وعدن کړه موږ سره الله ورسوله دا رسول الا غرور مگر دوکي وعده را سره کړی دا چې الله به امداد را لګي کم دی اجنګ لګلوي شو کنه وایس قالت طائفتنا غوښ چې ویډل مینو په دوی یا اهل یثرب اے مدینی والو لا مقام لكم نشته طاقت د مقابله استاسو فرج واپس شه دي منافقانو دا چغه والا چې مدینی والو یثرب د مدینی زوړ نوم دی یثرب چې کوم دی جاهلیت کې مدینی ته ویل کېدل بے آب او هوا علاقہ خرابه د مرزونو د پریشانو علاقہ وا نبی علیہ السلام بیا دعا وکړه چې الله رضی د مرزونو جحفه د يهوديانو هغه بسته ته واړی او یثرب لنوم کې خو مدینه نو بیا مدینه ویل شروع شوخه نو منافقانو یې مدینه والو طاقت نشتا د مقابله استاسو واپس شنو فاستاذنو او اجازه طلب کو فریقون یوډل منهم پدوی کې ان نبی د پیغمبرنا او یقولون دوی ان بیوتنا عورا بشک زمون کورونه خالی دي منافق وي مال اجازه راکا تخته کولا زمون کور خالی دي سوک نشته جی وما هو بیاورت النبی دا خالی دا نو خالیه سے دروغ وي او ای یریدون دوی رادن لرا الا فرار مگر د تخت اراده لرلا او لو دخلت کچره داخل کړی شوی د لخ کری علیهم پدی منافقان من اقطارها دا اطراف د مدینه ثم سویلو بیا ته طلب شوی الفتنه د شرک لا توها خامخ قبول کړي بو دوی دا شرک او راتله کړو دوی د شرک دا الله وی کدا منافقانو باندې کافر د قص ورغلوي او چې شابه شرک وکا نو دې ظالمانو شرک هم کوخه ادونه
پست ایمان والو وما تلبثوا اسه په خلی ایمان وکړه ځلنه خونو وما تلبثوا او نو به سار شو دی بها په مدینه کې الله یسیر مگر لګ به سار شو بیا با تختیدلو او الله په عذاب را لګلو بیا او ولقد كانوا عهد لیکنن ادي وعده کړي الله سره من قبل مخکې لا یولون الادبار چې نه باړې دوی شاګانې وکانا عبد الله مسعود وعده الله مسؤوله تپوس کې دی شي دا غي د وفا دی مخکې وعده کړي وي سینې ډبول او پیغمبر ته موږ یو کنه زود سره او رست بیا شای کړه الله عزت تپوس بدن کوما او قل پیغمبر ویلن ينفعكم الفرار هرگز فائدہ بدن نہ کیتا اس تعالی فرار ہوتے ان فرارتم کو تختی دے من الموت دو مرگ ناول قتل یا قتلنا واذن غوخ کی ولا تمتعون الا قليلا تاسو ته پیدا نشي در کوله مگر لگا کو تختی دے د مرگ او د قتلنا نو ګورې اس بدله فائدہ بیا در نه کی خره دنیا د ارسو زندگی لگا د مرگ خو اخر راځي خو فواید نو محروم شي او قلوه پیغمبر منزل سوق جاګه سیاست سے حکم چ بچ بکی تاسو من الله د الله نا ان اراد بكم سوءا کہ ارادو کی بتا سو مصیبت او اراد بكم رحمتا یا ارادو کی بتا سو مہربانی الله نے سوا بل سوچتا جی مصیبت یا آرام در کی ولا یجدون لهم دی بنو میزان نہ پار من دون الله د الله نے سوا ولی ان دو سولانه سیرو نیم دادی او قد یعلم الله د نور نخری یقینا الله پیجن الموقین امن کون کی تاسو نه د جهاد منکم تاسو نه د جهاد نام دی منافقانو به خلک منی کول لکه مزه مړه سخت جنگ دی مړه بشه نو الله عزت پیجن منافقه چې تا خلک منی کول الله پیجن منی کون کی منکم تاسو یعنی د جهاد نو القائل نو وین کی اخوان قلون تا علم الین راضی مون پسې وګور خپل پرنګ منافقو ته وی راضی مړه مزه مون پسې راضی ولا یتون الباس الا قلیلا او ناراضی جنگ ته مگر لګ راضی مراد کله کله رام شنو ریا کوي دنیاوی مقصد دی الله د کلمې بولباله مقصد ني اشهادن اے ډیر بخل کون کی دی علیکم پتا سو ډیر بخیلان دي خام بخل هرستا اشح شحیح ویل کیږي وی ډیر بخیلان دي تاسو باندې یعنی تاسو فائدې او په خیر او فیضا جال خوف هر کله چرشی یرا رایتهم تبینی دی ينظرون چګور به لکتا د تدورا چورلی بایو نه د دوی دا نظرونا کلذي بشان ناقص یخشا علیه من الموت چې به وشدا غلی باغ باندې د مرګ دا چې کله خوف یرا پیراشي چلک هغه دشمن راغی دا ظالم منافق دومره ویریږي کنه چې سړی باندې زرکدن راغلی او د اثر غاړي راړي دغه زنکدن ته کراغي پی دومره پیاره کی خچورلی کی دسترګه فاذا ذهب الخوف کله چلاړه شي دا یرا سلقوکم او تکلیف رسیتا او سبي السنه حداد باغجبو تیرو باندې بیا چې کله تکلیف لاړ شي نو تاسو په شاته خبرېم کوي ښا زبان په طریقه سخته او تکلیف استعمالي دې ته سلق ویل کیږي ښا تیزی او چالاکی کوي ایا موږ ملګری وکنا هلکه موږ دا شکر افلان کیم غلولیو ای وونه آسی به خبرې رسته کولې د جبه صفائی به بیانولا نو تکلیف رسیتا اوس په جبم بیا خام دا منافق کار دی او اشیاء الخير ډیر بخیلان دي علی الخير په حصول د مال خیر نه مراد د مال دی بس وای چې ته غنیمت کړه د سمیلو شي په ډېر حریص ته اولای کدا خلق لم یؤمنو ایمان نه وروړي فابت الله اعمالهم بس برباد کړی دي الله رضی اعمالهم دا به ایمان دي الله غسنا سے چکړی دي هغه برباد کړل وکانا ذالک الله یسر او ذکر په الله آسان او یا سبون العذاب ګمان کوي دی پړلو د کافر لم یذهبو چلانه دي تلې وایات العذاب خراشر ډډلې بیا یود دی غواړي لو انهم بادونه کاش کې دي دیروي فل اعراب هغه باندو کې او یسلون ان بایکم چې تاسو نه کول استاز د خبرونو کدی دا ګومان کې چاله کاغه دله د کافر ته وته ویل ک بس لاړل نو دی بیا موینه نه ایتلې یاره نه ډېر ډرپوک ته بوزلا هغه ته هغه دی بیا ډله د کافر رالي نو بس دې ارمان کې کا چې د لری باندو کې اوسېدي او تاسو خبرونه خالی خبرې دي چې لکه نن دا چلو شو سبا دا چلو شو پچې ته پټ ناس وي چې د جنگ کاړو وینا ولو کان فیکم الله وی کچته یودی پتا سو کې ما قاتلو جیب جنگ نو کړي الله قلیلا مگر لګ خد چې ندی کدی وی کنا الټه بدل نو ټینشن ډیر کړي وي خد چې نشتا او تاسو ټینشن کم دی د منافقانو د وجنا منافق سړی الټه دل نقصان درکې فائدہ هیڅ نه درکې رد عدم موجودگی خدا چې دی اډوینه نو خدا دې پورې دغه واقع او ان شاء الله نور بیا سبا وایو د ملګری کوشش کوي په وختي راځي د باز ملګری ډېر لیټ راځي
لیټ مرضی د ترجمه والا لکان بعضی لیټ راختی دا چې دا نور لکان نو دا نوی مرګري کوشش کوي وختي راځي خکنه چې درس اخري روزي دي اللهم صل علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یا الله ستا کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي سره ملګری دي درس راغلي دي الله نارینه ځان ټول لر دې بدله سماره ورکړي بیماران دی الله صحت ول ورکړي چار صدران بیماران دی الله ټول له صحت ورکړي چا اولاد نشته الله نه کومه صالح اولاد او نصیب یا الله دا صحیح او دا کوشش زموږ په دربار کې قبول کړي قرآن باندې په هرا کې د عمل توفیق هم راکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين